the seventh day of successful journey in the 7 days faculty development program on NAC accreditation framework and documentation. I welcome you all with a great blissful morning on behalf of our KSR College of Education. Without you all, really, it wouldn't be a successful one. I must appreciate my deepest thanks to all the respected principals, faculty members, and all others for your throughout the cooperation and coordination from the day one. I welcome you all once again. The best and the most beautiful things in the world cannot be seen nor touched, but are felt in the heart. I invite Dr. V. Parthipan, Assistant Professor, KSR College of Education, Trichangot, to give the welcome address. Please, sir. Thank you, ma'am. Good morning, one and all gathered here. With the blessings of our divine chairman, Lion Dr. K.S. Rangasamy, MJF, on behalf of our KSR College of Education, I am wholeheartedly welcome you all for the final day of faculty development program on NAC accreditation framework and documentation. It's my honor to welcome our chairman, Mr. R. Srinivasan sir, who always supporting our concern. Next, I would like to welcome our CEO, ma'am, Dr. Ahila Muthuramalingam, who always encouraging all our academic activities. And I extend my warm welcome to our enthusiastic principal, Dr. P. Suresh Prabhu sir, who always guiding us. I genuinely welcome our distinguished chief guest, Dr. P.Veena, IQAC Director, KSR Institute for Engineering and Technology, who is the woman of positive potentiality. Today, she is going to speak on the topic NAC Criterion 7, Innovation and Best Practices. It's with a great pleasure to welcome you, ma'am. I would like to take this opportunity to express my sincere welcome to all the participants, including principals from various institutions and professors, associate professors, and assistant professors from various institutions. On behalf of our management, principal, faculty team, and myself, I once again welcome all of you for this wonderful day. I hope that today's session will put a feed for your knowledge thirst. Thank you, one and all. Thank you, sir, for your warm and delightful welcome. Now I invite Dr. M. Brabha, Assistant Professor, KSR College of Education, Trichango, to give the chief guest introduction. Dr. P.Veena, Professor and Head, IQAC Director at KSR Institute for Engineering and Technology, Trichangot. She has completed her UG in Electronical and Electrics Engineering at Government College, Salem, PG in ME, Power Electronics and Drives from the same institution, received gold medal from Anna University, Chennai for the batch 2004 to 6. Then she completed her PhD at Anna University, Chennai in 2010. She has 20 years of teaching experience in the KSR institutions. She has published 37 international journals in Annexure 1 and 2. In addition, she has 15 publications in international conferences at Chennai, New Delhi, Malaysia, and Singapore. 6 patents filed. She has received fund from AICT, MNRE, and CSIR, etc. Under her guidance, 2 PhD scholars received their doctorate from Anna University, acted as a chairperson in various national and international conferences. She has played many roles like placement officer, institution academic coordinator, sports coordinator, cultural coordinator, and president of Institution Innovation Council. She received Best Faculty Advisor Award, Best Scientist Award, and Supervisor Award in 2020. This type of bold woman going to present Criterion 7, Innovation and Best Practices. We welcome you, ma'am, for this wonderful session. Thank you, ma'am.
for your brief introduction about our today's guest. A dream becomes a goal when action is taken toward its achievement. Here is such a tremendous personality who has achieved greatness by her constant hard work. Now it's time for us to invite and hand over the session to our Honorable Chief Guest, Dr. P.Veena, Professor of EEE, Director of IQAC, KSR Institute for Engineering and Technology, Trichangur, who found time out of their busy schedule and graced the session. We welcome you, ma'am. The session is going to hand over to our chief guest. Please, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for the wonderful introduction. A pleasant good afternoon to one and all gathered here. So it's a privilege to have people today for this Sunday's FTP on accreditation process. So, ma'am, actually, just let me to present the presentation, ma'am. It's waiting in the lobby. So actually, you would have gone through the sessions for actually all the 6 criteria. So today is going to be the 7th criteria. So 7th criteria, if you have known, like it's going to be on the institutional values, best practices, and distinct features about your institution. So the total weightage for this is going to be 100 marks, and it's mostly DBV, that is a data verification part. 50 marks is going to be 50 marks is going to be on the criterion data. The another 50 marks will be on the best practices and the institution distinctness. I think my PPT is visible for you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. It's not in a full form. Yes, sir. Isn't it slow? I don't know because it isn't. Yes, it's changing. Okay. So 7th criteria, as you can see, it is on institutional values and best practices. So I'll just go by one of the questionnaires, and I want the participants to feel free because after the session, because it's a small criteria, it will take only less time to complete. You can feel free to ask questions on this criteria or any other criteria that you have doubts in this past 1 week sessions. Okay. So I'll go one by one. So first one in 7.1.1 is going to be institution having a energy policy for streamlining the energy conservation and use of alternate source of energy, and for meeting the institution requirement. So what are the things that can be shown here is that you can show all that has been done, like solar. You can have a rooftop. I think you want bilingual or English, which is better, sir? Anyone from the audience or? Yeah, bilingual is okay. Fine, sir. So, rooftop solar நீங்க install பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்க institution மேல அதோட இது காமிச்சிக்கலாம். Then you can show the biogas plants. அல்ல wind மாதிரி இப்போ நம்ம down southல பாத்தீங்கன்னா you can have windmills also. Some இதுல they have it. So அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா, then other than that, if you have sensor based lightings அல்ல LED lightings இருந்தது, இதெல்லாம் energy conservationக்கு நம்ம எடுத்த steps. So இதுக்கு வந்து you have to have a policy document describing all these things. இந்த மாதிரி steps நாங்க எடுக்கிறோம், இதற்குனால எங்களுக்கு இவ்வளோ எனர்ஜி சேவ் ஆகுது. And what the committee will expect is like நீங்க எப்படி இப்ப சோலார் போட்டீங்கன்னா கிரிட்டுக்கு நீங்க திருப்பி எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க, ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வந்து ரெவென்யூ வந்து அதுல குறையுது, இல்ல எவ்வளவு வாட்ஸ் யூனிட்ஸ் வந்து நீங்க திருப்பி கம்யூனிட்டி கொடுக்குறீங்கன்ற மாதிரி கிரிட்ல கொடுக்குறீங்கன்னு மாதிரி. ஸோ இதுக்கு டேட்டா கேட்பாங்க. ஸோ உங்களோட எனர்ஜி மீட்டர்ல ஒரு செட்டப் வச்சு உங்களோட பில் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸ்ல வரும், இவ்வளவு யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம கிரிட்டுக்கு திருப்பி கொடுத்துருக்கோம், அதனால இவ்வளவு ருபீஸ் சேவ் ஆயிருக்கு, இல்ல இவ்வளவு கன்சர்வேஷன் நம்ம பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் இது சப்போஸ் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களோட லைட்டிங் சிஸ்டம்ல சென்சார் பேஸ்ட் லைட்டிங்ஸ், அதாவது ஈவினிங் காரிடார் லைட்டிங் இருக்கு இல்லைங்களா,
அதை வந்து சென்சார் பேஸ்ட் லைட்டிங், அதாவது இருட்டானதுக்கு அப்புறம் லைட் எரியிற மாதிரி, காலையில வெளிச்சம் வந்தோன்னு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆகிற மாதிரி, மேனுவலா இல்லாம அந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணலாம். நார்மல் லைட்ஸை எல்இடி லைட்ஸா மாத்தலாம். தென் ஈவன் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸுக்கு சோலார் பேனல் வச்ச மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நைட் லைட் எரியறதுக்கு ஹெட்லைட்ஸ் ஃபோக்கஸ் லைட்ஸ் போடுறீங்கன்னா அது வந்து சோலார் பேஸ்டா கூட இருக்கலாம். இதை தவிர ரூஃப் டாப் சோலார் அது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா, ஏன்னா அதுக்கு சப்சிடரி கவர்மெண்ட் தராங்க. ஸோ தட் இஸ் ஈஸி ஃபார் ஆல் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டு இன்ஸ்டால் ஆல்சோ. ஸோ அதை பண்ணிட்டு யூ நீட் அ கிளியர் பாலிசி டாக்குமெண்ட் அண்ட் ஹவு மச் எனர்ஜி ஆர் கன்சர்ன், இந்த டேட்டா வந்து கேட்பாங்க. கமிட்டி வரும்போது சோலார்ல இப்போ எவ்வளவு நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க, எவ்வளவு கொடுத்துருக்கீங்க, ஸோ இதனால எவ்வளவு உங்களுக்கு கன்சப்ஷன் குறைஞ்சிருக்கு, எங்களுக்கு இவ்வளவு லேக்ஸ் மிச்சம் ஆயிருக்கு, மாசத்துக்கு இவ்வளவு யூனிட்ஸ் நாங்க வந்து ஜென்ரேட் பண்றோம் சோலார்ல, அதே விண்டர்ல வரும்போது இவ்வளவு கம்மியா இருக்கு, சம்மர்ல இவ்வளவு இருக்கு, அந்த மாதிரி யூ நீட் டேட்டா ஷீட் ஃபார் தட் ஃபார் ஜஸ்டிஃபைங் ஆன்சர். இது கமிட்டி கண்டிப்பா விசிட் வரவங்க அங்க போய் பார்ப்பாங்க அந்த இடத்துல. அதே மாதிரி பயோகேஸ் பிளான்ட், விண்ட் எல்லாத்துக்குமே இவ்வளவு வாட்ஸ் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிருக்கோம், இவ்வளவு வந்து இருக்கு அப்படின்ற டேட்டா ஷீட் கேட்பாங்க. So this is regarding 7.1.1. If you want to stop me and ask then and there question also, you can feel free to ask, no problem. Then இதை தவிர நம்ம alternate sources மேஜரா நம்ம எதுவும் காமிக்க மாட்டோம், மோஸ்ட்லி இந்த தான் நம்ம நிறைய காமிக்கிறது. Then coming to 7.1.2 பாத்தீங்கன்னா it is waste management. How institution assessed. இது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a QLM போது இங்க தான் physical verification. 7.1.1 physical verification, 7.1.2 physical verification. ஸோ பாத்தீங்கன்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்னென்னலாம் காமிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது ஹாஸ்டல் ஃபுட்ஸ், கேன்டீன்ஸ், இதுல இருக்கக்கூடிய சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். லிக்விட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அது பாத்தீங்கன்னா பாத்ரூம் இதுல இருந்து வரக்கூடிய வாட்டரை நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணி யூஸ் பண்றோம், அதாவது பிளான்ட்டுக்கு தண்ணி ஊத்துறது, ஸோ குளிக்கிற தண்ணி, அந்த தண்ணியெல்லாம் நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணி திருப்பி யூஸ் பண்றோம். ஸோ லிக்விட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். தென் யூ கேன் ஆல்சோ ஷோ இ-வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ அதெல்லாம் ரொம்ப கேட்குறாங்க, உங்க மொபைல் ஃபோன்ஸ் அந்த இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இ-வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற சீரீஸ் அந்த மாதிரி இது. தென் பயோவேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு பயோமெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இது இன்ஜினியரிங்க்கு நான் சொல்றேன், எஜுகேஷன் கம்மியா இருக்கலாம். ஆர்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோபயாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம், இல்ல பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம், இல்ல பயோமெடிக்கல். ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் வேஸ்ட் வரும். ஸோ அந்த பயாலஜிக்கல் வேஸ்ட்டுக்கு பயோ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தேவை. தென் எல்லாத்துலயும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி லேப்ஸ் எல்லாத்துலயும் கெமிக்கல் வேஸ்ட் இருக்கும், சால்ட்ஸ் ஆசிட் டிஸ்போசல். ஸோ அந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு சொல்றதை விட அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு நம்ம இப்ப கெமிக்கல் வேஸ்ட்னா வி ஹேவ் அன் அக்ரிமெண்ட் வித் MOU போட்டிருக்கணும். ஒரு கவர்மெண்ட்ல இல்ல அப்ரூவ்டு ஏஜென்சி அவங்க ப்ராப்பரா இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அது மாதிரி அப்ரூவ்டு ஏஜென்சிஸ் இருப்பாங்க நம்ம ஏரியால, அவங்களோட we should have a tie-up இன்க்ளூடிங் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அவங்ககிட்ட ஒரு MOU போட்டு இந்த மாதிரி இத்தனை பீரியாடிக்ல, அதாவது 3 months ஒன்ஸ் இல்ல மந்த்லி ஒன்ஸ் நாங்க இந்த வேஸ்ட் இப்ப வேஸ்ட்னா 6 months ஒன்ஸ் கூட பண்ணுவாங்க. ஸோ பயாலஜிக்கல் வேஸ்ட் போது நம்ம வீக்லி ஹெவியா இருக்கலாம், இல்ல 15 days ஒன்ஸ் இருக்கலாம், அதுக்கு மேல வச்சா இந்தியன் ஆறும். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ இந்த எல்லா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் யூ நீட் அ கிளியர் பாலிசி டாக்குமெண்ட், யூ நீட் அன் அக்ரிமெண்ட் வித் த ஏஜென்சிஸ், கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் ஆர் அப்ரூவ்ட் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இன்சைட் நியர் யுவர் பிளேஸ். அண்ட் இது ஃப்ரீக்வெண்டா நம்ம டிஸ்போஸ் பண்றதை அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்ற சம் சார்ட்ஸ் இருக்கும். நம்ம வெளியில அந்த வண்டி போறதோ இல்ல கேம்பஸ்க்கு அவங்க கலெக்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு சிக்னேச்சர் ப்ரூஃப்ஸ் இதெல்லாம் கேட்பாங்க. Again, it's a QLM, so you need a clear policy document and proofs for all the things. ஓகேங்களா? Then coming to 7.1.3, again இது QNM, that is you will give the data in the portal itself. So institution based management practices include எதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கு. So இதுக்கு தான் அங்க நீங்க பாலிசியும் காமிப்பீங்க. Segregation of waste போது it includes all solid, liquid, chemical waste, bio waste. Then e-waste management இருக்கா. ஸோ அப்போ அந்த e-waste management யார் இன்சார்ஜ், யாரெல்லாம் அதை பாக்குறாங்க. Then vermicompost again, அப்புறம் பயோகேஸ் பிளான்ட்ஸ் இருக்கா, சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் இருக்கா. ஸோ இது சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க செட் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா ஸோ அங்க அந்த பிளான்ட்டுக்கு முன்னாடி பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன்ல தே வில் கம், உங்களை எவ்வளோ அங்க வாட்ஸ் இருக்கு அங்க இருக்க அந்த இவங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்க சர்வீஸ் இன்ஜினியர்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க, இல்ல அங்க மெயின்டெனன்ஸ் பாக்குறவங்க யாராவது இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் கம் பிசிக்கலி, தே வில் வெரிஃபை இட் அண்ட் தே வில் சி ஆல் தி திங்ஸ். அங்க இருக்க கிளீனினஸ், எவ்வளவு லோட் ஆகுது, இப்போ சாலிட் வேஸ்ட்னா எவ்வளவு கேஜி போடுறீங்க,
அது எவ்வளவு வந்து உங்களுக்கு பயோகேஸ் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது, அதை நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றீங்க, எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க. நாங்க சப்போஸ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல்ல சாலிட் வேஸ்ட் இருக்கு, நாங்க அதை கொண்டு போய் போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா, சரி ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு கேஜி உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் வருது, பாய்ஸ் ஹாஸ்டல்ல எவ்வளவு வருது, கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல்ல எவ்வளவு வருது, இல்ல கேன்டீன்ல எவ்வளவு வேஸ்டேஜ் உங்களுக்கு வருது, ஸோ இதை நீங்க போடுறதுனால எவ்வளவு உங்களுக்கு யூனிட் ஜென்ரேட் ஆகுது, ஸோ அந்த ஜென்ரேஷன் யூனிட் எங்கே யூஸ் பண்றீங்க. நம்ம கோபார் கேஸ் வந்து திருப்பி நாங்க குக்கிங்கே யூஸ் பண்றோம், அப்ப அதோட டிசைன் எப்படி, இங்கேருந்து எப்படி திருப்பி ஹாஸ்டலுக்கு குக்கிங் கேஸ்க்கு போகுதுங்க. ஸோ அப்படி அவங்க டீடைல்ஸ் எல்லாமே they'll physically verify and they'll ask for geotag photos. அண்ட் இப்போ இது நீங்க பண்றீங்கன்னா இதுக்கு கண்டிப்பா you will have expenditure in terms of maintenance, சர்வீஸ் பண்றது, then installation. Sometimes you may get an income. ஏதாவது இங்க அதாவது இன்கம்ன்றது வந்து இன்கமா வராது நம்ம பண்றதுல. இப்போ குக்கிங் கேஸ், கோபார் கேஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா இந்த இடத்துல குக்கிங் கேஸோட ஃபியூயல் கன்சப்ஷன் குறைஞ்சிருக்கும். ஒரு 20 சிலிண்டர் யூஸ் பண்றதுல நாங்க ஒரு சிலிண்டர் கம்மியாச்சு, இல்ல 2 சிலிண்டர் கம்மியாகுது மாசத்துக்கு, அப்போ எங்களுக்கு இவ்வளோ சேவிங்ஸ் வருது. அந்த மாதிரி தான் இதுக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியும். வெளியில நம்ம வேஸ்டேஜ்னால வெளியில கம்யூனிட்டி கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்காது. அப்படி பண்ணா நம்ம வேஸ்டேஜ் அவ்வளோ ஜாஸ்தியா பண்ற மாதிரி இருக்கும். இன்னர் யூஸுக்கு தான் இருக்கும். அந்த இன்னர் யூஸை ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல நம்மளுக்கு வரும், கண்டிப்பா சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் வரும். ஏன்னா இயர்லி நம்ம பண்றதுனால கண்டிப்பா 2 வருஷத்துக்கோ இல்ல யூ வில் ஹேவ் இயர்லி மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் சர்வீசிங். ஸோ அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்டேட்மெண்ட் இது எல்லாமே ஆடிட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வரணும். தட் இஸ் ஹவ் தே வில் கன்சிடர் இட். நீங்க ஒரு பில் வாங்கி இன்னைக்கு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா வராது. ஸோ இட் ஷுட் பி ப்ரீ பிளான். ப்ரீ பிளான்னா இந்த பிளான்ட்டோட சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டோட மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ், பயோகேஸ் பிளான்ட்டோட மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் அப்படின்றது உங்க ஆடிட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இட் ஹாஸ் டு பி இன்கார்பரேட்டட். ஸோ அப்படி வந்தா மட்டும்தான் யூ கேன் ப்ரொவைட். ஸோ அகெயின் இட்ஸ் அ QNM. ஸோ இருக்குன்றத அவங்க வெரிஃபை பண்ணிடுவாங்க. நீ இந்த ஆடிட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை அப்லோட் பண்ற இதுல வந்து யூ ஹேவ் டு கிளியர்லி ஹைலைட் இதுதான் இதோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றத நீங்க ஹைலைட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் waste management chart point 1.3. Any doubts in this section? Shall I proceed? Yes, ma'am. Yes. You can Okay, proceed. Thank you. Then coming to 7.1.4, it's water waste management and conservation. Again, it is a QNM. So இதுல என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங், வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசைக்ளிங், தென் நம்ம கிட்ட டேங்க்ஸ், போர்வெல்ஸ். ஏன்னா இப்போ பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன், இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு, இல்ல ஆர்ட்ஸ் காலேஜ், பெரிய ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்னா சம்டைம்ஸ் யூ வில் ஹேவ் டேங்க்ஸ் அண்ட் போர்வெல்ஸ் தட் ஹேவ் பீன் டிக், ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி நிறைய இருக்கும் போது. ஸோ அது தென் எப்படி வேஸ்டேஜ் வந்து நீங்க குறைக்கிறீங்க. அகெயின் இது எல்லாத்துக்கும் ஜியோடாக் போட்டோஸ் கேட்பாங்க. கண்டிப்பா ஜியோடாக் போட்டோஸ் மட்டும்தான் இப்ப அக்செப்ட் பண்றாங்க. முன்னாடி தான் அதெல்லாம் இல்லாம இருந்தது. இப்போ லாஸ்ட் ஆஃப்டர் கோவிட் பீரியட் வரும்போது எல்லா SSRலயும் சரி தேர் ஒன்லி அக்செப்டிங் ஜியோடாக் போட்டோஸ். அண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி, இப்போ ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்னா என்ன கெப்பாசிட்டி, அகெயின் ஆல் தீஸ் வில் பி பிசிக்கலி வெரிஃபைட். கமிட்டி கண்டிப்பா வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. சேர்மன் வில் டேக் ஆர் one person extra along with the chairman will visit. Second day visit full-ஆ இந்த physical facilitiesல தான் நடக்கும். பாத்தீங்கன்னா போர்வெல்ஸ் டேங்க்ஸ் ஆகும்போது அவங்க இப்போ ரொம்ப கம்மியாவும் காமிக்க முடியாது. உங்க ஹாஸ்டல் இது எவ்வளவு இருக்கு, உங்க ஃபேக்கல்டி ஸ்ட்ரெங்க் தகுந்த மாதிரி அவ்வளவு தண்ணி அங்க இருக்கா, எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா வருது, என்ன எதுன்றத யூ வில் கிவ் இட் இன் கெப்பாசிட்டிஸ். தென் வாட்டர் வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசைக்ளிங், அகெயின் நம்ம அங்கேயே பார்த்தோம் சீவேஜ் வாட்டர் இது அதை நாங்க மாத்துறோம், அது தண்ணி செடிக்கு ஊத்துறோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரும். ரீசைக்கிள் பண்ணி நம்மளே யூஸ் பண்றதுன்னு போது யூ ஹாவ் டு ஹேவ் மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ரீசைக்ளிங். இல்லாட்டி அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. நாங்க சும்மா யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி நாங்க அதே பாத்ரூம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த கலர் மாறாது, எல்லோ கலர் அந்த பச்சை கலர்லாம் வந்துச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அது நெகட்டிவ் ரிமார்க்கா வரும். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளோட ரீசைக்கிள் வந்து வெளியில மற்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம், பிளான்ட்டுக்கு தண்ணி ஊத்துறோம், இல்லாட்டி வேற ஏதாவது பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம், இல்ல பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது ஏதாவது யூஸ் அந்த மாதிரி தான் அதான் சொல்ல முடியும். அகெயின் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் மல்டிபிள் ரீசைக்ளிங் போட்டாதான் நம்மளே திருப்பி யூஸ் பண்ற மாதிரி கொண்டு வர முடியும். அகெயின் இதோட மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வரும். ஆடிட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இன்கம்ன்றது இதுல கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் ஆடிட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்ல யூ கெட் ஆல் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டீடைல்ஸ். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 7.1.5. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கமிட்டட் டு மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் கிளீன்லினஸ், சானிடேஷன், கிரீன் கவர் அண்ட் ஃப்ரீ ஹெல்தி என்விரான்மெண்ட். ஸோ இதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா உங்களோட காலேஜோட கிளீன்லினஸ், அதுக்கு நீங்க என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க,
சானிடேஷன் போது டாய்லெட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ டாய்லெட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் எத்தனை ஹவர் பண்றீங்க, அதுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் சார்ட் அந்த டாய்லெட்லயே ஒட்டிருக்கணும். ஆக்சுவலி வாரம் பண்றாங்க, யார் பண்றாங்க, you need a register or actually register ஓட டாய்லெட்ல இப்ப நம்ம போனீங்கன்னா ஈவன் ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் கூட இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ட் மாதிரி. எவ்ரி வீக்லி ஒன்ஸ் they will change the sheet or 15 days once they will change the sheet மாதிரி இருக்கும். அந்த ஷீட்டை நம்ம ஃபைல் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி டாய்லெட் எஸ் டாய்லெட் கிளீனிங்க்கும் அதுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் சார்ட். அது மாதிரி லேடிஸ் டாய்லெட்ல நாப்கின் டிஸ்போசல்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபெசிலிட்டி பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதை எத்தனை மாசத்துக்கு ஒரு தடவை யூ ஆர் கிளீனிங் அப். ஸோ அது வந்து சானிடேஷன்ல வரும். தென் கிரீன் கவர் போது உங்களோட டோட்டல் கேம்பஸ் ஏரியால எவ்வளோ ஏரியா நீங்க கிரீன் ஏரியாவுக்கு ஒதுக்கிருக்கீங்க, இவ்வளோ ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் அல்ல இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் பில்டப் ஏரியாவுக்கு இவ்வளோ ஏரியா என்னோட கிரீன் ஏரியா இருக்கு. அதுக்கு யூ ஹாவ் டு டூ 3 ஆடிட்ஸ் which are considered in NAC. One is going to be energy audit. They want for all energy consumption and conservation. Green audit specifically for this, and environmental audit. In the moon audit statement, you are supposed to submit in NAC. Sometimes people don't submit this green audit, energy audit, green audit, environment audit, marks will be reduced considerably here. So, இதுல என்னென்ன கவர் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப green auditல என்ன பிளான்ட் நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்கரேட்டிவ் பிளான்ட்ஸ் வச்சிருப்போம், அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டான். ஒன்லி ஹி வில் டேக் கார்பன் எமிஷன்ஸ்க்கு எதெல்லாம் குறையுது, நீம், துளசி, அது வந்து துளசி செடியில வந்துடும், புங்கை மரம், இந்த மாதிரி நம்ம வேம்பு, ஸோ அந்த நம்ம பழைய நாட்டு மரம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மரங்கள் that will help in reducing the carbon emissions, CO2, carbon monoxide, இதை குறைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகிற மரங்கள் மட்டும்தான் he will consider into count. அந்த ஆடிட் பண்றவங்களே அதை தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய செடி கொடிகள், சம்டைம்ஸ் இந்த மெடிசினல் ஹெர்ப்ஸ் ஷ்ரப்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. பட் ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி இந்த வேங்கை, புங்கை, நீம் இதெல்லாம் தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஆர்டிஃபிஷியலா நம்ம டெக்கரேட்டிவ் பிளான்ட்ஸ் எதையுமே கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க, ஆடிட் பண்றவங்களே கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுல எவ்வளவு பிளான்ட்ஸ் எவ்வளவு ட்ரீஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும்னா, இந்த NAC committee came here, they asked உங்க ட்ரீஸ்னால எவ்வளவு கார்பன் எமிஷன்ஸ் நீ குறைச்சிருக்க, they asked the exact term, ஆடிட்ல எவ்வளவு குறைச்சிருக்காங்க, சரி இவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு உங்க பிளான்ட்ஸ்னால குறைஞ்சிருக்குன்னு ஆடிட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வருஷம் நீ எவ்வளவு, போன வருஷம் இவ்வளவு பிளான்ட்ஸ் நீங்க நட்டீங்க, இந்த வருஷம் இப்ப எவ்வளவு பிளான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கீங்க, எவ்வளவு வந்து அதனால எமிஷன்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு. they asked for a comparative study between last year and the present year. So this was one question that was put for a green audit when NAC committee came to our college. So this is one QLM file that will be definitely asked for. Okay, then coming to 7.1.6. So again, இது வந்து QNM போன டாக்குமெண்டோட சப்சிடரி தான். ஸோ QNMல வரும்போது how do you encourage green practices? ஸோ கிரீன் ப்ராக்டிசஸ் போது பைசைக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்றோம். அதாவது நம்ம இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் பார்க்கும்போது மெயின் திங் வுட் எரிக்கிறது, வெஹிக்கிள்ஸ், இது ரெண்டும் தான். ஸோ ஹாஸ்டல்ல வுட் இல்லாம கேஸ் யூஸ் பண்றீங்க. வுட் ஏதாவது எரிக்கிற மாதிரி ஹாஸ்டல்ஸ் இருந்ததுன்னா அங்க கார்பன் மோனாக்சைடு இது ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்போ தே லாஸ்ட் ஃபார் கொஸ்டின்ஸ். அதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் இது நீங்க எப்படி பண்றீங்க? ஸோ நாங்க பைசைக்கிள்ஸ் அலோவ் பண்றோம், இல்ல இ வெஹிக்கிள்ஸ், இப்போ பாத்தீங்கன்னா இ கார், இ ஆட்டோலாம் இருக்கு. ஸோ அதை தான் நாங்க யூஸ் பண்றோம். அதாவது நம்மளோட லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கு நம்ம ஏன்னா இப்போ ஆட்டோஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சாமான நவுத்துறதுக்குலாம் we have அந்த மினி மெட்டடர் இருக்கும். ஸோ அதே வந்து இ ஆட்டோவா நம்ம யூஸ் பண்றோமா, இல்ல ஏதையும் பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோமா, அதெல்லாம் நீங்க காமிக்கலாம். தென் பெடஸ்ட்ரியன் ஃப்ரெண்ட்லி ரோட்ஸ், அதாவது மரம் நிழல் இருக்கிற மாதிரி மரம் நட்டுருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பெடஸ்ட்ரியன் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கா. தென் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஜோன்ஸ் இருக்கா, நீங்க கேன்டீன்ல பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் யூஸ் பண்றது பேன் பண்ணிருக்கணும், இல்லைன்னா அது பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ கேம்பஸ் வராது. நாங்க வந்து இல்ல இதுக்கு போட்டு தரத்துக்கு, சாப்பாடு போட்டு தரத்துக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ கேம்பஸ், அகைன் யூ நீட் அ பாலிசி ஃபார் தட் ஆல்சோ. அண்ட் உங்க ஆஃபீஸ்ல பேப்பர்ஸ் கம்மி பண்ணீங்கன்னா தட் கேன் பி, அதாவது டிஜிட்டலைஸ் ERP சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நிறைய இருந்து பேப்பர் இல்லாம இருக்க முடியாது. பிகாஸ் ஈவன் NAC they ask for scanned copies.
நான் ரொம்ப well versed if you have everything in cloud nalume, even you are supposed to get a seal in all pages and you are supposed to take print out. அதனால minimized எவ்வளவு தூரம் பண்ணிருக்கீங்க. Circulars நாங்க ERP ல கொடுக்குறோம். Only for the documentation தவிர மத்த எல்லாமே நாங்க ERP ல முடிச்சிடுறோம் அப்படின்னு if you have a well established ERP, you can show that. Then green landscaping with trees and plants. So on the landscaping structure already சொன்ன மாதிரி தான் total structure la how much constructed area la evlo vandu neenga green edva eduthirkeenga அப்படினு. So again they will ask for geotag photos. ERP system implementation, if you are saying green paperless office alla paper reduction office na you have to justify with ERP. appo ERP open panni circulars edha kaamika sollalam. Then e-vehicles that have been used and plastic bans inside the campus and outside also canteens and the area ellathiliyume. Next one is 7.1.7. This expenditure, specifically expenditure. Again, I think it is only for B.Ed colleges, AQR. I might think, I don't know whether, I think it's also there for arts, but engineering colleges, this specific கிடையாது. நம்ம QLM ல நம்ம கொடுத்துறோம். தனியா இந்த QNM part கிடையாது engineering colleges. So number of expenditure on green initiatives and waste management. இதுல என்ன முக்கியமானா they exclude the salary components. நீங்க salary கொடுக்கிற அந்த workersக்கு கொடுக்கிற salary இதுல வராது. They will take the audited statement as the only consideration. You will give the data as numbers. It's a tabular column system. So எவ்வளவு expenditure ஆயிருக்கு, எவ்வளவு lakhs expenditure ஆயிருக்கு அப்படின்னு நீங்க கொடுப்பீங்க. So அது எதுக்குன்னா நீங்க என்னென்ன கிரைட்டீரியாலாம் அதுல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆடிட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கிரீன் ஆடிட் பண்றதுக்கு ஒரு காசு கொடுத்துருப்பீங்க அந்த ஆடிட்டருக்கு. ஸோ அந்த காசு கொடுத்துக்கலாம். அப்போ இப்போ மரம் நடுறீங்க, தோட்டக்காரர் அந்த மரம் பர்ச்சேஸ் பண்றது. Sometimes it is free. இப்ப மரம் நடுறது நீங்க காசு சொன்னீங்கன்னா again you need bills. For everything you need bills if you are showing it. இப்ப நாங்க 100 trees last year வச்சோம். Sometimes என்ன பண்ணிருப்பாங்க அந்த ஏரியால 100 trees ஃப்ரீயா கொடுத்துருப்பாங்க, அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீ பிளான்டேஷன் இல்ல அந்த கார்டன் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் will come. Again salary for the gardeners will not be coming. அதே மாதிரி எனர்ஜி வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வரும்போது இந்த பயோகேஸ் பிளான்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த சர்வீஸோட எக்யூப்மெண்ட் அதோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வரும். But அவங்க ஒர்க் பண்றவங்களோட salary அங்க வராது. So that is the thing here. Salary component is excluded in this. Other than that, இருக்க எல்லா expenditure add பண்ணி you will give it as the expenditure for green initiatives and waste management. Next is 7.1.8. Institution puts forth efforts for leveraging local environment, locational knowledge and resources, community practices and challenges. Again, it's a QLM, so physical verification. இது என்னென்னலாம் காமிக்கலாம் இதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you can show all the programs that you are doing for the local education. Then you can have a vocational training program for women society இல்ல ஒரு சர்வீஸ் ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம். ஸோ அதாவது இது நாலேஜ் சப்போர்ட் இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் லொக்காலிட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரைபல் ரீஜன் பக்கத்துல இருக்கும், இப்ப அங்கேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் படிக்கிறதுக்கு given an educational support. இல்ல அங்க இருக்கவங்களுக்கு அந்த ஒரு பக்கத்துல ஒரு டவுன் ட்ராடன் வில்லேஜஸ் போய் நீங்க ஹெல்ப் பண்ணிருக்கலாம். இப்ப சில ஏரியால பாத்தீங்கன்னா you have அந்த குரத்தி அந்த மாதிரி சில ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க, இல்ல அந்த ஏரியால கொஞ்சம் ரூரல் பேக்ரவுண்டட் ஏரியாஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது செஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் வரும். அவங்களுக்கு நீங்க போய் இப்ப நாலேஜ் ஷேரிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இங்கே நீங்க போய் அங்க இருக்க ஸ்கூல்ஸுக்கு எதுக்காவது நீங்க ஒரு பிசிக்ஸ் கிளாஸோ இல்ல அந்த மாதிரி if you have taken things, அல்லது ஒரு விமன் சொசைட்டி இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு டெய்லரிங் ஒர்க் ஷாப் நாங்க நடத்துறோம், இல்ல ஒரு சின்னதா ஒரு ரிப்பேர் பண்றது, இல்ல ஈவன் ஒரு டேட்டா என்ட்ரி வேலை நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம். பட் இட் இஸ் டன் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 20 to 30 members ஒரு பீரியட்ல நீங்க நடத்திருந்தீங்கன்னா you can add all those training programs. The training should be more than a week, 32 hours மேல கொண்டு போயிடணும் அப்படின்னா you can consider that. So இந்த மாதிரி knowledge sharing and something that has been done to the community வந்ததுன்னா it is comes under these things. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் proof in terms of photograph is needed. If something is done, அதுக்கான circulars, அதுக்கான banners, நீங்க போய் நடத்துனதுக்கான photos, feedback systems, இதெல்லாம் இதுக்கு வச்சீங்கன்னா it will be good. Okay, next is 7.1.9, which is code of conduct.
So code of conduct in mode, it is for everyone, not only for students. Students or dressing sense in kadayadu. It has to be done for the teachers, administrators, the office employees, where exams that has to be maintained, other staff in the mari ellathukkume, even including cleaners, scavengers, ellarkum varum. Code of conduct வந்து எல்லாத்துக்கும் எழுதிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் உடைய நடத்தலாம், இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு செஷன் வச்சு வெளியில இருந்தோ இல்ல இன்டர்னலாவோ யூ ஹவ் டன். ஸோ அது எப்படி நீங்க வந்து இது பண்றீங்க, அதே மாதிரி இட் ஹேஸ் டு பி டிஸ்பிளேட் இன் த வெப்சைட். அதுக்கு ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் போத் ஃபார் ஃபேக்கல்டி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடத்தணும். தென் இட் ஷுட் ஹேவ் அ கமிட்டி, இவங்கெல்லாம் இந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸ். ஸோ இதுல எது இன்டிசிப்ளினரி நடந்தாலும் நீங்க ஒரு இன்டிசிப்ளினரி கமிட்டி வச்சிருப்பீங்க. அது ராகிங்கா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு டிசிப்ளினரி ஆக்ஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய என்கொயரி கமிட்டியா இருக்கலாம். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கேன் கம் அண்டர் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட். தென் யூ ஹேவ் டு கண்டக்ட் எத்திக்கல் ப்ரோக்ராம்ஸ். எத்திக்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்க? ஈவன் இப்போ இட் இஸ் இப்போ மெடிக்கல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா யூ நீட் அ கம்ப்ளீட் எத்திக்கல், ஹியூமன் எத்திக்கலுக்கே நீங்க ப்ரோக்ராம் நடத்தணும். மத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரொஃபஷனலுக்கு தகுந்த மாதிரி எத்திக்ஸ். ஈவன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பசங்களுக்கு பிட்டடி கூடன்ற ஒரு எத்திக்ஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேக்கல்டி கிளாஸ் கரெக்டா போகணும்னு நினைக்கிறதோ, இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் டைமுக்கு வரணும், இந்த மாதிரி எனி திங் பேஸ்ட் ஆன் யூ கேன் டேக் அக்கார்டிங் டு த கோர்ஸ் தட் யூர் ஆஃபரிங் யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷன். இப்போ பிஎட் காலேஜஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட எத்திக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு நல்லா சொல்லி தரணும், அந்த டிஸ்பிளே மோட்ஸ். ஈவன் இப்போ கிண்டர் கார்டன் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிமெம்பரிங் பவருக்கு அளவுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் ஃப்ரேம் யுவர் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்டிடியூஷன் and you have to organize the programs for that, and it has to be frequently monitored. And idukana minutes எழுதி வச்சிருக்கணும். You should have reports, minutes. Some indisciplinary action நடந்திருக்கும் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல, கண்டிப்பா யாராவது ஒரு பையன் யாரையாவது அடிச்சிருப்பான் இல்ல எனிதிங். ஸோ அதெல்லாம் you have to bring out here. அவனுக்கு எப்படி நீங்க திருப்பி அந்த இது பண்ணீங்க, how he has rectified. Some questions can arise accordingly. So முக்கியமா you need a copy of code of contact, then you need a web link. இதெல்லாம் அவங்க கேட்கற டேட்டா கீழே இருக்கனாலும் they are asking to upload in the AQR. So web link வெப்சைட்ல போட்டு அதோட லிங்க் நீங்க காப்பி பண்ணி ஒட்டணும். You need a reports and minutes of the meetings that have been held, and you need a detailed report about the monitoring. யார் யாரெல்லாம் அந்த மானிட்டரிங் கமிட்டி ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடந்து யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ எத்திக்ஸ் கமிட்டின்னு இருந்தா ஓகே. எத்திக்ஸ் கமிட்டி மோஸ்ட்லி you need an ethics committee actually. So அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா you add all these things and the reports there. So that is going to be 7.1.9. Okay, so these are the 9 criteria which comes under 7.1, which carries the total 50 marks. Okay, and இதுல பாதி இது வந்து DVV, that is QNM quantity. You give the data while you submit the AQAR. I mean IAQA முடிச்சிட்டு நீங்க SSR சப்மிட் பண்ணும்போதே பண்ணிருவீங்க. மத்த இருக்க QLM எல்லாமே பிசிக்கல் மோட்ல டே 2ல you will have the visit by the team. Okay, next comes the best practices, 7.2. Very important concept. So any university we have இதுக்கு அடுத்து இருக்க 50 மார்க் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணாலே it will going to be a very huge amount of add up in your total. இந்த மொத்தம் இந்த ரெண்டும் நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ல டிஸ்பிளே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டா 50 marks is guaranteed. ஸோ இதுல 50 மார்க்ஸ்ல ஏன்னா நம்ம 4க்கு வாங்கணும், 4 ஸ்கேலிங்க்கு போடும் போது நம்ம 4 வாங்கிட்டோம்னா நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய 2 விஷயங்கள். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் யூனிவர்சிட்டிஸ் கேன் டூ, ஆல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கேன் டூ இட் வெல். இதுல என்னென்னலாம் காமிக்க முடியும்? ஆக்சுவலி 7.2 பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ். they will ask you 2 best practices to upload, any 2 best practices of your institution. So அதுல என்ன கேட்பாங்கன்னா what is the goal of your best practice? இந்த 5 parameter you have to write elaborately and you have to support the document. என்ன கோல், என்ன கான்டெக்ட்ல அதை கிரியேட் பண்றீங்க, what are the practices that are doing it, what is the evidence, evidenceன்றது again proof, அதனால என்ன அவுட்கம் உங்களுக்கு வந்திருக்கு, what are the problems that you have encountered for and the resources that you are required for it. So இது என்னென்ன எப்படி அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, இந்த பிரச்சனையை நான் சால்வ் பண்றேன். என்னோட இங்க 10 காலேஜ் இருக்கு, இந்த 10 காலேஜ்ல நான் இந்த விஷயம் பண்ணதுனால I am having a better outcome in certain areas. ஓகேங்களா? அது வந்து அகாடமிக் ரிசல்ட்டா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு எம்பவர்மெண்டா இருக்கலாம்.
இல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கேரக்டரா இருக்கலாம், இல்ல அவனோட ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்டா இருக்கலாம். It can be anything. It is not restricted to academics alone. ஓகேங்களா? I will show you certain things that can be shown as best practices. So இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் you have to have a clearly defined goals. Okay. And என்ன கான்டெக்ட்ல இதை நீங்க பண்ண வரீங்க, ஏன் இதை பண்றீங்க, வை இதை வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸா நீங்க சொல்றீங்க, அதுக்கு என்னென்னலாம் நீங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸா இருக்கலாம். டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸே வேணும் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். நான் இப்படி எல்லாம் நடத்துறேன். பிஎட்ல பாத்தீங்கன்னா சின்ஸ் ஐ ஹேட் மை மதர் டிட் அ பிஎட், நீங்க நிறைய விஷுவல் எய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. கிண்டர் கார்டன்ல இருந்து வரும்போது நீங்க அதை எந்த லெவல்ல வச்சிருக்கீங்கன்னு கூட நீங்க சொல்லிக்கலாம். ஸோ உங்களோட ப்ராக்டிஸ் வந்து நிறைய விஷுவலைசேஷன்ல வரும். ஸோ இல்லை நாங்க இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் டீச்சிங் டூல்ஸ் நாங்க யூஸ் பண்றோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணீங்க, அதனால மெமரி பவர் டக்குன்னு அந்த பிக்சரோட சைஸ் பார்த்தாலே தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே என்ன எழுதுன்னா தே ஆர் யூசிங் மோர் ஆஃப் கூகுள் எய்ட்ஸ். ஸோ எங்களோட கிளாஸ் நாங்க வந்து ஐசிடி எனேபிள்டா பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது அவனுக்கு இங்கேயே வேர்ட் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும், இல்ல ஒரு எக்ஸல் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு தெரியும், இல்ல கேன்வா அந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. இல்ல இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நாங்க டிஃப்ரெண்ட் டீச்சிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால இதை நீங்க எதை வேணா எடுத்துக்கோங்க, நீங்க என்ன இது பண்ண. ஸோ இந்த மாதிரி நாங்க டிஃப்ரெண்ட் டீச்சிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்றோம். இதை எதனால யூஸ் பண்ணீங்க, ஏன்னா எங்க பசங்களுக்கு மெமரியில நிக்கல, இல்ல நாங்க வந்து இன்னும் அவன் அப்சர்வ் பண்ண இருக்கோம். ஸோ அந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் நீங்க கொடுக்கணும். அதுக்கான ப்ரூஃப்ஸ் உங்க பசங்களை நீங்க பண்ண சொல்லியிருக்கலாம். ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனோ இல்ல ஒரு ஃபிளாஷ் கார்டு டிஸ்பிளே பண்ணி ஸ்டிக்கர், இல்ல ஒரு கொலேஜ் கூட பண்ண சொல்லியிருக்கலாம். நீங்க ஒரு சார்ட்ல இல்ல மைண்ட் மேப் பண்ண சொல்லியிருக்கலாம் ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு. ஸோ அந்த மைண்ட் மேப் பண்ணனால இந்த என்டையர் யூனிட்டை வந்து இந்த மைண்ட் மேப்ல அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படின்றது உங்க அவுட்கம். ஸோ அதுக்கான போட்டோஸ், அந்த மைண்ட் மேப்போட ப்ரூஃப்ஸ், அவங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கொலேஜோட ப்ரூஃப்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு கீப் த ப்ரூஃப்ஸ் ஃபார் தட். அப்போ அவுட்கம் என்ன, அவுட்கம்னு வரும்போது இஃப் இட் இஸ் டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் டெஃபினட்டா இட் இஸ் ரிசல்ட். ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் எப்படி அவுட்கம் வரும்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ்னா கண்டிப்பா ரிசல்ட் வந்து ஜஸ்டிஃபிகேஷனா இருக்கணும். அப்போ என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு லாஸ்ட் இன்டர்னல்ல எனக்கு அல்ல லாஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல வந்து எனக்கு 10 பேர் ஃபெயில் ஆனானுங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் நடத்துறதுனால எனக்கு இப்ப அந்த 10 பேரும் பாஸ் பண்ணிட்டானுங்க. இல்ல லாஸ்ட் டைம் யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட் எனக்கு வந்து 80% இருந்தது, இப்ப இந்த யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட் 90% ஆயிடுச்சு. நீங்க அப்படி சொல்லும் போது அவங்க கண்டிப்பா இது என்ன பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் நீங்க இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் கிளைம் பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஸ்டூடெண்ட் யாரையா கூப்பிட்டு அந்த மாதிரி உண்மையா உங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் நடத்திருக்காங்களா, ஏன்னா கிளாஸ் ரூம் விசிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ தே லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரிலாம் இந்த மாதிரிலாம் உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேக்கல்டி நடத்துனாங்களா, ஸோ உங்களுக்கு அது இம்ப்ரூவ்மெண்டா இருந்தா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் ஆல்சோ நோ த கான்செப்ட்ஸ் தட் யூ ஹவ் டோல்ட் அஸ் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ். இந்த மாதிரி டீச்சிங் லேர்னிங்ல இதெல்லாம் பண்ணாங்க, எங்களுக்கு அதனால இப்படி ரிசல்ட் பெட்டரா இருந்துச்சுன்னு ஸ்டூடெண்ட்டும் சொல்லணும். அதுதான் அங்க வந்து நீங்க ப்ரூஃப் வேலிடிட்டியா வரும். நீங்க ஏதோ ப்ரூஃப்ஸ் மத்தெல்லாம் வச்சாலும் இது வந்து அந்த மாதிரிதான் கொண்டு வருவாங்க. Then next comes innovative teaching methods. Again, it is comes under teaching methodology. Sometimes green campus. இதெல்லாம் best practices that have been done. I've just listed a few actually. நிறைய இது கவர் ஆகுது. இதெல்லாம் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிஸ்ல they have shown as best practices. Okay. Even green campus. கம்ப்ளீட்டா இது வந்து ஒரு கிரீனி நல்ல அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிறது கூட ஒரு கிரீன் கேம்பஸா கொண்டுலாம். ஸோ அப்போ நீங்க சொல்லும் போது அங்க அதோட அவுட்கம் எப்படியா இருக்குன்னா கார்பன் எமிஷன் குறைஞ்சதோ இல்ல ஒரு ஹெல்தி என்விரான்மெண்ட் இருக்கிறது, அந்த மாதிரி நீங்க சொல்றது கிரீன் கேம்பஸோட அவுட்கம். அண்ட் அசஸ்மெண்ட் சிஸ்டம், ஒரு ஸ்ட்ராங் எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம், அது ஈவன் ஆன்லைன்ல இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் அசஸ்மெண்ட். நான் ஜஸ்ட் இதனால என்னோட அசஸ்மெண்ட்னால எங்க குவாலிட்டி வந்து பக்காவா டிஃபைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு இஃப் யூ கேன் ஜஸ்டிஃபை யூ கேன் ஆல்சோ ஷோ அசஸ்மெண்ட். முக்கியமா இது சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கிற எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸும் யூ கேன் ஷோ ஈவன் அசஸ்மெண்ட் அஸ் அ பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். மென்டரிங், ஒரு ஃபேக்கல்டி ஸ்டூடெண்ட் மென்டரிங் அல்ல ஸ்டூடெண்ட் மென்டரிங் பண்றதுனால எங்களால பெட்டர் அவுட்கம் கொண்டு வர முடிஞ்சது. ஈவன் யுவர் ரிசர்ச், எங்களோட ஸ்ட்ராங் இது வந்து ரிசர்ச். நாங்க இவ்வளோ ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி இவ்வளோ பப்ளிகேஷன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் பண்றதுனால எங்களோட குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, இன்ஸ்டிடியூஷனோட வேல்யூ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அண்ட் தெர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ். இப்போ பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸும் இன்ஸ்டிடியூஷன் டிஸ்டிங்னேஷனும் ஒரே மாதிரி வரும். நீங்க அதை எப்படி எந்த இடத்துல கொண்டு போறீங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூஷன் வேல்யூ 30 பாயிண்ட், இது 20 பாயிண்ட். இஃப் யூ ஹேவ் மோர் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் யூ கேன் ஷோ தட் ஆல்சோ as your distinguished feature also. Okay.
தென் இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல எடுத்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் கூட என்னோட பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். நான் இவ்வளோ பேர் ட்ரெயின் பண்ணி இவ்வளோ பிளேஸ்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம், இல்லை இவ்வளோ பேக்கேஜ்ல நாங்கள் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம், இந்த மாதிரி பண்ணனால ஹையர் அண்ட் பேக்கேஜ்ல மட்டும் இவ்வளோ பேர் பிளேஸ் ஆயிருக்கான், இல்லை இவ்வளோ ட்ரைனிங் கொடுத்தனால நான் கோர் கம்ப்ளைண்ட் எவ்வளோ பேர் என் பையன் பிளேஸ் ஆயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்றது இருக்கலாம். ஈவன் யூ கேன் ஷோ யுவர் அலுமினி. இதை தவிர நீங்க தனித்துவமா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I once saw one college where they are doing regularly in arts college, I think women arts college, they are doing regular work for a self-help groups மாதிரி பண்றாங்க. அவங்க வந்து விமன் காலேஜுக்கு விமன் எம்பவர் பண்றதுக்கு they are regularly conducting a one activity அல்லது ஒரு இயர் எண்ட்ல ஒரு சமிட் மாதிரி கூட. It is only purely a women summit. So அப்போ they are giving a lot of activities for women, they are empowering them, they are giving training and they also give awards. So இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நீங்க தனித்துவமா ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம், இல்ல உங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சோஷியல் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டியா கூட இருக்கலாம். ஆனா ரெகுலர் பேசிஸ்ல 5 இயர்ஸ்க்கு இருக்கணும். Because you submit NAC for a period of 5 years, your best practices can be, it has to be justifiable. ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் காமிக்கலாமா, காமிக்கிறது தப்பு இல்லை, பட் அதோட வேல்யூ வந்து ஒரு வருஷத்துல நீங்க எப்படி மெஷர் பண்ணீங்க, அடுத்ததுக்கு ஏன் போயிட்டீங்க, அதை ஏன் விட்டுட்டீங்க, இஃப் யூ ஆர் கிளைமிங் இட் அஸ் அ பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். ஏன்னா சில காலேஜ் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க, ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் காமிச்சிருக்காங்க. when you claim it as a best practice, you should have a time அதை அசஸ் பண்றதுக்கு. இன்னைக்கு செஞ்சு ஒரே வருஷத்துல எனக்கு நல்லா வந்துச்சு, அடுத்த வருஷம் நான் வேற ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்றதுக்கு டாக்குமெண்டேஷனுக்கு இட் இஸ் ஓகே, பட் ஜஸ்டிஃபைபிளா இருக்காது. அதனால 5 இயர்ஸ்க்கு ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் வந்து வச்சு பாருங்க. 1 or actually 2 கேட்பாங்க. எல்லாத்துக்குமே அந்த 5 இயர்ஸ்க்கான டேட்டா ஷுட் பி வேலிட். நீங்க ஏகேஆர் சப்மிட் பண்ணும்போது பிளான் பண்ணிக்கோங்க, இதை நான் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸா காமிக்க போறேன், இதை அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு நான் கொண்டு போறேன். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 3 வருஷம் நடந்துட்டு விட்டுச்சுன்னா that you justify, but முடிஞ்ச வரைக்கும் take some criteria which you can show for all the 5 years. Then even digital ecosystem, ஒரு digitized environment, ஓகேங்களா, எல்லாமே சர்க்குலர் டிஜிட்டல் காலைல வந்து சிஸ்டம்ல இமெயில தான் எல்லாமே வரும். அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ. ஸோ அதனால எவ்ரி திங் இஸ் டிஜிட்டைஸ்ட் அண்ட் ஈவன் ஒரு அட்டண்டன்ஸ் இஸ் டிஜிட்டைஸ். எல்லாத்துலயும் இது பசங்க அட்டண்டன்ஸ் மட்டும் டிஜிட்டைஸ், கார்டு என்ட்ரி தான் லைப்ரரியில, எவ்ரி திங் யூ கேன் ஷோ தோஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் எக்கோசிஸ்டம். இல்ல ஐ டூ என்னோட பொறுத்தவரைக்கும் நாங்க வந்து தனியா இப்போ என்பிடிஎல் எழுதுவாங்க இன்ஜினியரிங்னா, அந்த மாதிரி ஒரு டொமைன்ல நாங்க ப்ரொஃபஷனல் சர்டிபிகேஷன் வாங்க வச்சிடறோம். இப்போ ஒரு சிஸ்கோ ட்ரைனிங்கோ, இல்ல இப்போ நீங்க ஆர்ட்ஸ்லயும் யூ ரைட் என்பிடிஎல் அண்ட் ஆல். உங்களுக்கு இப்போ இங்கிலீஷ் எடுத்தீங்கன்னா கேம்பிரிட்ஜ் சர்டிபிகேஷன் இருக்கு, இட் இஸ் 8 levels அந்த வரும். ஸோ நாங்க இப்படி ஒரு சர்டிபிகேஷன் கோர்சஸ் பண்ண வைக்கிறோம், எங்க ஃபேக்கல்ட்டியா இருக்கலாம், ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம். ஸோ இது வந்து இதுதான் என்னோட பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். என் ஸ்டூடெண்ட்டை இப்படி சர்டிபிகேஷன் அங்க வைக்கிறதா என்னோட பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்னு கூட யூ கேன் ஜஸ்டிஃபை. தென் கவர்னன்ஸ், பார்ட்டிசிபேட்டிவ் கவர்னன்ஸ்ன்றது ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்டூடெண்ட், எங்க கவர்னன்ஸ் சிஸ்டம் இஸ் பெஸ்ட். ஆக்சுவலி 6 criteria இஸ் அபவுட் கவர்னன்ஸ். ஸோ அந்த கவர்னன்ஸ் சிஸ்டம் கூட என்கிட்ட பெஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ணோம்னா யூ கேன் ஷோ தட் ஆல்சோ as a பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். தென் சோஷியல் இன்க்ளூஷன் இன் எஜுகேஷன், இது என்ன மாதிரி அப்படின்னா அந்த லொக்காலிட்டியை பேஸ் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில ஏரியாஸ் இருக்கு இப்போ ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இங்க பிரச்சனை இல்லை. இப்போ மழை சீசன்ல வரும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும், அந்த இடத்துல அவங்களால அந்த டைம்க்கு வர முடியாது. இப்போ டெல்லியில ஆக்சுவலி ஓகே கேன் டேக் டெல்லி as a பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இப்போ பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட சம்மர் டைம் தகுந்த மாதிரி இப்போ வின்டர் டைம்லலாம் தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ அது வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாத்திருக்க மாட்டேன். இப்போ நம்ம அதை வச்சுக்கிட்டு we can also educate, you can incorporate something in your curriculum for the, இப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய பொல்யூஷன் வந்து இப்போ எனக்கு அங்க நொய்டா அந்த ரீஜன்ல பொல்யூஷன் ஜாஸ்தி. ஸோ எனக்கு அதை வச்சு நான் அதை வந்து ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல நான் இன்கார்பரேட் பண்றேன். அதுக்கு நான் சில ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து ஐ எம் டூயிங் சம்திங் ஃபார் த கம்யூனிட்டி, தட் இஸ் சோஷியல் இன்க்ளூஷன் இன் எஜுகேஷன். as I said, tribal people இருக்காங்க, அந்த ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு பண்றத இப்ப எப்படி மெடிசன்ல இது வரும். மெடிசன்ல என்ன பண்றாங்கன்னா 5 years 5th year they go as a intern ஹவுஸ் சர்ஜன்ஸா போய் வெளியில வேலை செய்வாங்க. அதுல ரூல்ஸ் இருக்கும் சார். முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இப்பயுமே என்னன்னா சில நீங்க அக்ரிலயும் உண்டு, ஒரு கிராமத்துல போய் தான் வேலை செய்யணும். அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல யூ ஹேவ் இட், யூ கேனாட் டூ இது வந்து இந்த அவங்களே ஒரு செட் ஆஃப் ரூரலி பேக்வர்ட் வில்லேஜஸ் கொடுத்துருவாங்க. அங்க போய் ஸ்டே பண்ணி தான் யூ ஹேவ் டு டூ த அக்ரிகல்ச்சர்.
டெஸ்டிங் ஒரு 1 week intern போறலாம் அப்படிதான் போவாங்க. அந்த மாதிரி you can give something that is have a social benefit and that can be incorporated in your educational system, which will be benefit both for the society and for the students. So அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நீங்க பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்க கரிக்குலத்துல you can use that. You can use entrepreneurship, entrepreneur டெவலப் பண்றதுக்கோசரம் அதுக்கான கோர்சஸ், அதுக்கான impacts. Even choice-based credit system is also an best practice. But again, the choice-based credit system இருக்குன்றது இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு. பட் இருக்குன்றது எவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்கு சாய்ஸ்-பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டம்? நான் கொடுக்குறேன், ஆனா நான் தான் டிசைட் பண்றேன், ஃபேக்கல்டி தான் டிசைட் பண்றோம் அப்படின்னா இட் வில் நாட் கம் அண்டர் தட். ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு மல்டிபிள் எலக்டிவ்ஸ் எடுத்துருக்கணும், அவன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெயினாக இருக்கணும், அவன் அதில் போய் வேலை செஞ்சிருக்கணும். தேர் ஷுட் பி ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இன் தட். ஸோ கொடுக்கறது everything should have a proper justification. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்கில் ப்ரோக்ராம். ஈவன் ஒரு இப்போ பாத்தீங்கன்னா யோகா and other lot of things are coming for life skill development. ஒரு டீம் மேனேஜ்மெண்டா இருக்கட்டும், ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்டா இருக்கட்டும், there are lot of skill development trainings that have been done. Even அதை வந்து ஒரு streamline பண்ணி if you are giving, you can include that also as your best practice. And women empowerment activity, social service and extension. As I said, you can take any set. These are only few list I have given. மேஜர் லிஸ்ட். இன்னும் டீப்பா நீங்க எது பண்ணீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தட் கேன் பி நீங்க ஓகே இதை நம்ம பண்ணா நம்ம காலேஜுக்கு நல்லா இருக்கும், இது ஆனா இன்னொரு 5 வருஷத்துக்கும் இது தேவைப்படும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிற விஷயங்கள் அதுல கிளியரா யூ ஷுட் ஹேவ் த கான்டெக்ட், யூ ஷுட் ஹேவ் ப்ரூஃப் ஆஃப் சக்சஸ். ப்ரூஃப் ஆஃப் சக்சஸ் என்பது எனிதிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட், மெஷரபிள் அச்சீவ்மெண்ட் அவுட்கம்மா இருக்கணும். நான் நடத்தினேன், இதனால பெனிஃபிட் ஆனாங்கன்றதை நீங்க மெஷர் பண்ணிக்கணும். நான் இந்த ட்ரைனிங் நடத்தினேன், இதனால 10 பேர் பிளேஸ் ஆனா, நான் இந்த ட்ரைனிங் நடத்தினேன், இதனால 5 பேருக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு, நான் இப்படி பண்ணேன், இதனால எனக்கு இவ்வளவு எனர்ஜி வந்து கன்சப்ஷன் ஆச்சு. எல்லாமே ஷுட் பி a மெஷரபிள் குவான்டிட்டி. வாய் வார்த்தையா சொல்லக்கூடாது, இட் ஷுட் பி மெஷரபிள் அண்ட் த ப்ரூஃப் ஷுட் பி அட்டாச்ட். ஸோ இதுதான் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸோட மேஜர் திங். இட் கேரிஸ் 20 மார்க்ஸ் இன் யுவர் NAC. ஓகேங்களா? இதுல யாருக்கா எனி டவுட்ஸ் இருக்கா பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ்ல? Okay, if there is no doubt, I'll move on to next thing. Entire at last, if you want to give it also, you can give it. The last parameter is institutional distinctiveness. So this carries 13 marks. As I said, idum QLM. So it is again depends on the specific to the college. So illa pathina I have given even holistic development of students. So என்னோட ஸ்டூடெண்டோட இங்க இருக்கவங்களா இது வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி ஸ்பெசிஃபிக் அபவுட் த ரிலிஜன், பட் தேர் ஆர் ரீஜியன்ஸ். பசங்க ரொம்ப முரட்டுத்தனமான ஏரியாஸ்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க, கொஞ்சம் ஈவன் சம்டைம்ஸ் வயலன்ஸ் ரிலேட்டட் ஏரியாஸ்ல இருந்து. அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்தோம், அவங்களை எப்படி ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி ஒரு பெட்டர் சிட்டிசனா ஆக்கணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருந்தாலும் யூ கேன் கிவ் இட். அண்ட் மல்டிஃபேசடட் லேர்னிங், ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்டு லேர்னிங், ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக் லேர்னிங் கொடுத்தோம். ஈவன் இப்போ டேஞ்சூர் எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா ஈவன் ஹெரிட்டேஜ் ஸ்கில்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ கிவ் தட் ஆல்சோ டிஸ்டிங். சில இப்போ காலேஜஸ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ தே ஆர் கிளீனிங் அண்ட் டூயிங் ஃபார் த சிலை இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தே டேக் அப் தேர் ஒர்க் இன் டெம்பிள்ஸ். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இப்ப தஞ்சாவூர் டெம்பிளை கிளீன் பண்றதை விட்டுட்டு அதுவும் ஒரு ஹெரிட்டேஜ் தான். பட் அது இல்லாம ரூரல்ல ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு டெம்பிளை கிளீன் பண்ணி அதை ரெனோவேட் பண்ணி, ஸோ தேர் ஆர் பீப்புள். ஸோ ஹெரிட்டேஜ் ரிலேட்டடா ஏதாவது பண்ணியிருந்தாலும் தட் இஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் டிஸ்டிங்க்ஷன் ஃபீச்சர். Then academic and professional development of teachers and staff, that you have done something which is not done by other colleges or which you can project it as a good practice there. Then academic, physical, moral and cultural development. Cultural related, even if it's an arts college, music, dance schools, something you have done for the cultural development of the students also it is considered. Then holistic integrated individuals, again developing a holistic development. Then institution social responsibility, அது ISR இருக்கும். ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷன் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட என்னென்னலாம் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. நாங்க ஒரு 5-6 வில்லேஜ் தத்தெடுத்து அதுல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு படிக்க வச்சோம், இந்த மாதிரி அங்க ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி வசதி செஞ்சு கொடுத்தோம், இல்ல ரெகுலரா எங்க இதுல இருக்காங்க நாங்க போய் அங்க ரெகுலர் பேசிஸ்ல we do things over there. There are lot of things coming under institution social responsibility. So you can take that also. Then giving value additions to students.
அண்ட் கண்டிங்கன்ட் டெக்னாலஜிஸ், புது டெக்னாலஜிஸ்ல கொடுக்கலாம். இல்ல அவனுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்த கொடுத்து அதனால அவங்க வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு பெனிஃபிட்டடா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களா இருக்கலாம். You can also promote human values, eco-sensitivity values, and Indian values. So other related kuda you would have done something that is being consistent. Again, it has to be consistent, it has to be measurable, and it has to be done for at least 5 years. அடுத்த NAC ப்ராசஸ் ரொம்ப நீங்க மாத்திக்கிறது. பட் ஒரு NAC ப்ராசஸ் இப்போ இந்த வருஷம் 22ல நீங்க வாங்கிட்டீங்க, அடுத்த 5 years போனீங்கன்னா see that the same thing is coming as best practice. You can add 1 or 2 terms. புதுசா ஏதாவது நாங்க பண்ணிருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க, you can add. கடைசி 2 வருஷத்துக்கு போது நான் வேற ஏதோ ஒன்று பண்ணிருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பட் see that this is there for also there. So this is regarding institution distinctness. So I think since it's a short criteria, I think these are the 2 things. Actually, this carries 30 marks. So the second day is fully on the 7th criteria. Or எனக்கு தெரிஞ்சு visit பொறுத்த வரைக்கும், ma'am, if have they given the details of visit? Anyone has given the details? Yes, ma'am. Ma'am, I'm not getting you. Have they given it? Hello. Even the participants can respond. If Ma'am, you can proceed, ma'am, proceed. Sorry. no, they have they given the details of visit and all, ma'am. In any of the session, if they have given it, I don't want to repeat it. Else I'll. Okay, that'll be actually 2 days visit. First day they will have start from all the criteria. Actually, you will have a first once they come here, you will have the principal presentation. Once the principal presentation is over, it again depends on the committee. The chairman will stay back mostly, or he might also go for a visit of the departments. They can separate into 3 teams because naturally a 5-member team comes. So depending upon the number of departments, அவங்க வந்து பிரிஞ்சுப்பாங்க. 2 பேர் ஒரு set of departments, அடுத்த 2 பேர் இன்னொரு department. Chairman, he might join with the department or he can separately visit the departments. So they will go for departments, they will look into labs, they will ask, they will go to classrooms, they will verify all the physical things that they have done. Appo department போகும்போது they might ask anything that has got to QL. So you need documents in 2 places. One is the IQAC and another one is original department, because you have submitted the scanned copy to NAC. So the best thing, like what I am doing here is we maintain the scanned copies, the Xerox copies at IQAC. All the other things will be at the respective departments, because when they come to the department, they ask for the documents there itself. So they can ask, நீங்க mentoring பண்றீங்க, என்ன பண்றீங்க? Okay, இப்போ students feedback, first rate feedback இருக்கும். Students feedback process என்ன பண்றீங்க? அந்த ஸ்டூடெண்ட் கேட்கலாம், என்னப்பா நீங்க சொல்லிருப்பீங்க நாங்க இதெல்லாம் பண்றோம், நாங்க இப்படி ஃபீட்பேக் வாங்குறோம், இந்த மாதிரி ஃபீட்பேக் அதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணுவோம். நீங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் நாங்க எவ்வளவு டீச்சிங் மெத்தடாலஜிஸ் நாங்க யூஸ் பண்றோம்ன்றீங்க, இல்ல ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக் மெத்தட்ஸ் நாங்க சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இப்போ வந்து கிரைட்டீரியா 2ல சொல்லுங்க, அட்வான்ஸ் லேர்னர்ஸ்க்கும் நாங்க இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம். நீங்க இப்போ மென்டரிங் பண்றோம், பேரண்ட் மீட்டிங், ஏதாவது சம்திங் ஆல்ரெடி ரெட் இட் படிச்சுதான் வந்திருப்பாங்க. அதுல நீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றீங்கன்றத அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல பேசும்போது சொல்லிட்டு அப்படியே ரவுண்ட்ஸ் போகும்போது கிளாஸ்ல போய் கேட்பாங்க, ஓகே என்னப்பா பண்ணிருக்கீங்க உங்க இதுல, நீங்க எப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எது பிரச்சனைனா எப்படி எல்லாம் நீங்க போய் சொல்லுவீங்க, ஒரு எக்ஸாம்ல ஒரு கிரிவன்சஸ் இருக்கு எப்படி போய் சொல்லுவீங்க, நீங்க சொல்லிருப்பீங்க நாங்க இதெல்லாம் பண்றோம், இப்படி எல்லாம் வாங்குறோம், வேல்யூவேஷன் மிஸ்டேக் இருந்தா இப்படி பண்றோம், நீங்க ப்ரொசீஜர் சொல்லிருப்பீங்க. அந்த பிரச்சனை ஸ்டூடெண்ட்டும் சொல்லணும், சார் நான் இந்த மாதிரி சொன்னேன்னா உன்னப்பா ஒரு வாரத்துல ஒரு மிஸ்டேக், எக்ஸாம்ல ஒரு பிரச்சனைனா ஒரு வாரத்துல சரி பண்ணிடுவாங்களா, இல்ல சார் ஒரு 2 வாரம் ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க, தேர் யூ லூஸ் த மார்க். ஏன்னா எனிதிங் எக்ஸாம் கிரிவன்சஸ்னா இட் ஷுட் பி அட்ரஸ் இமீடியட்லின்னு வரும். ஸோ எல்லாமே இட் ஷுட் பி டைம் பவுண்ட்ல இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு ரெக்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். இப்போ நாங்கள் ஃபீட்பேக் ஒன்று கொடுக்குறோம் சார், எத்தனை நாள்ல இதுவாகும் சார், 1 வீக்ல ரெக்டிஃபை ஆகும், இல்லை அடுத்த எது திருப்பி எப்போ அதை மேம் கேட்குறாங்களா அவங்கள, ஆமா சார் அடுத்த மீட்டிங் நடந்தா அதை கேட்பாங்க அப்படின்றது எல்லாமே சொல்லும். இப்போ இதே மாதிரி 3rd கிரேட்ல எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் போறேன்னு சொல்லுவீங்க, நீங்க போயிருக்கீங்களா, என்னென்னலாம் அவர்கிட்ட நீங்க சொல்லிருப்பீங்க, என்எஸ்எஸ் இருக்கு, ஒய்ஆர்சி இருக்கு,
இல்ல லயன்ஸ் கிளப் இருக்கு, யூ ஹவ் டோல்ட் திங்ஸ். இப்ப அதெல்லாம் அவனும் சொல்லணும், இது மாதிரி இருக்கு, என்எஸ்எஸ்ல அங்க போயிருக்கோம். So every class should know the details that you are there in the institution. நம்ம இருக்குன்னு சொல்லுவோம், பையனுக்கு தெரியல அப்படின்னா you lose marks there. ஓகேங்களா? தென் இப்போ ஃபோர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் ஐசிடி எனேபிள் கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம் they will have a quick rush up of all the floors. முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்படியே ஏறும் போதே பார்த்துட்டு வந்துருவாங்க கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம். அவங்கவுங்க போகும்போது அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட இருக்க கிளாஸ் ரூம்ஸை பார்த்துட்டு வந்துருவாங்க. Seminar halls they will visit, then labs they will visit. Sometimes they will ask you to do experiments in the lab. நீங்க சொல்லிருப்பீங்க இதெல்லாம் பண்றோம் லேப்ல, நாங்க இப்படி எல்லாம் இன்னோவேட்டிவா நடந்தோம். ஸோ they will ask you to do experiments in lab பண்ண சொன்னாங்க இப்போ எங்களுக்கு விசிட் வரும்போது. தென் இப்போ ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபோர்த்லாம் சொல்லும் போது they will ask for about நீங்க ஃபயர்வால் ப்ரொடெக்ஷன் வச்சிருக்கீங்க, பாஸ்வேர்ட் இது ப்ரொடெக்ஷன் வச்சிருக்கீங்கன்னா they will ask all the details. ஃபயர்வால் எத்தனை வாட்டி, ஓகே மைக்ரோசாஃப்ட் யூசர்ஸ் எத்தனை வச்சிருக்கீங்க, எவ்வளோ ஃபயர்வால் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு, ஹவு டு யூ அக்சஸ், தேவையில்லாத வெப்சைட் பையன் பார்த்தானே எப்படி நீ பிளாக் பண்ற, இதெல்லாம் பிளாக் ஆயிருக்கா, இந்த மாதிரி. ஃபிஃப்த்ல பாத்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இருக்கும். ஸோ அப்போ நீங்க இதெல்லாம் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் நாங்கள் இதை பண்றோம், சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்க்கு இதெல்லாம் பண்றோம் நீங்க சொல்லியிருப்பீங்க, லைஃப் ஸ்கில்ஸ்க்கு இதெல்லாம் பண்றோம். ஸோ அகெயின் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் டன், ரியலி டன் அப்படின்றது they will verify it. That will come in two-way interaction. கண்டிப்பா ஹெட்ஸ் வந்து will be interacted less. They may actually they handpick faculty. நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா கண்டிப்பா வந்தோடனே டிபார்ட்மெண்ட் வந்தோடனே they'll ask you about your research. உங்க டிபார்ட்மெண்டோட research. Okay, how many SCI journals you have got, how many Scopus journals you have got, how many UGC care இந்தியன் லெவல்ல கேட்பாங்க, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கேட்பாங்க. இன்ஜினியரிங் ஆனா they go with SCA and Scopus. Okay, எவ்வளவு H index வச்சிருக்கீங்க, what is the patent count you have done, how much patent you have commercialized. ஸோ இதுதான் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஃபேக்கல்ட்டியோட முதல். ஓகே, யாரெல்லாம் டாக்டரேட், நீங்களாம் டாக்டரேட், சரி ஜூனியர் ஃபேக்கல்ட்டி எப்படி நீங்க பார்ப்பீங்க, அவங்ககிட்ட ஓகே நீங்க என்னப்பா பண்ணிருக்கேன், என்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்க, கேன் ஐ ஹேவ் அ சி யோர் கோர்ஸ் ஃபைல். கோர்ஸ் ஃபைல் ஆல்சோ இஸ் வெரிஃபைட் randomly. Not all NAC does, but course files are also verified. Then so என்ன பண்ணிருக்கீங்க, ஓகே இந்த சரி இந்த லேபோட ஸ்டாக் ரெஜிஸ்டர் காமிங்க. நீங்க லேப் விசிட் வரும்போது கேட்பாங்க ஸ்டாக் ரெஜிஸ்டர், ஓகே என்ன பண்ணிருக்கீங்க, மெயின்டெனன்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கீங்க, இது ஓகே சில ஏதாவது புதுசா ஏதாவது அந்த ஏரியால இந்த எக்யூப்மெண்ட் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வில் கம். தென் 6 பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் பியூர்லி கவர்னன்ஸ். ஸோ கவர்னன்ஸ்ல வரும்போது இது எல்லாமே they will have it in the interaction meeting. ஓகேங்களா? ஸோ மார்னிங் ஃபுல்லா it will go on visits. Afternoon they will start with interaction, student interaction, faculty interaction, staff interaction. The staff interaction la kandipa you need a English translation because South Indians ku kandipa North India la irundha aal varuvanga, North Indian South Indian varuvanga. English ungalku theriya vaaipu illa non teaching kla. So you need a translator there. Again you have to get approval from them. All these things are recorded. Kandipa heads and principals will be out of the interaction. Main leads எல்லாருமே வெளில அனுப்பிச்சிருவாங்க. Then once it is all done, afternoon வந்து once the interaction over they'll come for the IQAC where they can actually when it came to my college எப்படி இருந்ததுன்னா they randomly cake எல்லா ஃபைல 4 பேர் 5 பேர் உள்ள வந்தாங்க, 5 பேர் ஒவ்வொரு ஃபைல் எடுத்தாங்க. they were asking questions just like that. அவங்க எந்த ஃபைல் எடுத்தாங்களோ அந்த ஃபைல they were asking questions. they கண்டிப்பா they'll ask about your finance, they'll ask about audits. ஓகேங்களா? எதெல்லாம் மற்ற இடத்துல இருக்காதோ அதெல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ அது they'll ask. Then they ask also about the policy documents. நீங்க சொல்றீங்களா கிரீன் எனர்ஜிக்கு நான் பாலிசி வச்சிருக்கேன், இதுக்கு சீவேஜ் பிளான்ட்க்கு நான் பாலிசி வச்சிருக்கேன், இவேஸ்ட்க்கு நான் பாலிசி வச்சிருக்கேன், இல்ல நீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு ஒரு பாலிசி வச்சிருக்கலாம், ரிசர்ச்சுக்கு ஒரு பாலிசி வச்சிருக்கலாம், உங்க ஹெச்ஆர் பாலிசி இருக்கலாம், உங்க லீவ்ஸ், கேஷுவல் லீவ், salary, everything you'll have a policy. Everything they need as a policy document. So இந்த எல்லா பாலிசி டாக்குமெண்ட்டும் they ask for policy. அப்போ பட்ஜெட் பர்ச்சேஸ் எப்படி பண்ணுவீங்க, என்ன மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட், what is the procedure for that. So they'll ask finance. ஏன்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி finance முடிஞ்சிருக்கும். IQAC வரதுக்கு முன்னாடி they will have faculty, students, staff, they'll have meeting with auditors, financial committee வச்சிருப்பாங்க. அதை முடிச்சுட்டு தான் ஐக்யூஏசிக்கு வரும். மோஸ்ட்லி இந்த இன்ட்ராக்ஷன்ல ஏதாவது மாறி இருந்தா தான் உண்டு, இல்லாட்டி இதான் ஆர்டர். இன்ட்ராக்ஷன் முடிச்சோடனே ஐக்யூஏசி.
ஸோ அந்த இன்ட்ராக்ஷன் முன்னாடி எனக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஃபினான்ஸ் கமிட்டி தான் ஸ்டூடெண்ட் முடிச்சிருந்தா அதை முடிச்சிட்டு அப்போ கண்டிப்பா they ask questions of how you approve the budget, how they are proposing it, பண்றீங்க, எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றீங்க, ஓவரா இருந்தா ஏன் பண்ணீங்க, அண்ட் ஒரு ரிசல்ட் எல்லாம் டிப் இருந்தா வை, வாட் ஆர் த ஐக்யூஎஸ்சி இனிஷியேட்டிவ்ஸ். சிக்ஸ்த்லயும் வரும் ஐக்யூஎஸ்சி பத்தி. ஸோ என்ன இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருந்தீங்க, ஓகே இது இதுக்கு என்ன ரெக்டிஃபை பண்ணீங்க, what is outcome it is. So any process, what is the initiative you have taken, what is the outcome you have done, and the outcome should be measurable. So இதுதான் இது வந்து first day. Day 2 பொறுத்த வரைக்கும் it is all physical verification. காலையில வந்தோனையும் they'll have all the instruction lab, I mean hostels, canteens, and the biogas, solar, எல்லாத்தையும் sewage plant, water management system. They will go for all physical visits on the second day. And afternoon they'll start writing a report, and report once it is over, they'll have an exit meeting, which will be a common meeting for all, where the chairman will announce all the things that have been good and what are the things that has been improved, and they will leave by the afternoon. So this is how it is goes, an IQAC team visit. And sixth main அந்த FDPs அதெல்லாம் நீங்க உங்க ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதுக்கு எவ்வளவு ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. முக்கியமா ஆடிட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் 6th. ஸோ இதெல்லாம் வந்து we have to have correct things. And for heads, they have to know at least their department things to be there. So இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா sometimes some will not see one file, some will see another file, but they have to know, have an overall view of the things. And interaction பொறுத்த வரைக்கும் they would have அவங்களே ஒரு ப்ரீரெக்வசிட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி கொடுத்து அதையே நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அதர் காலேஜோட வச்சுட்டு ஜஸ்ட் கிவ் ஒரு பிரைன் ஸ்டார்மிங் செஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருங்க. இதெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஈவன் ஃபார் ஃபேக்கல்டி மேஜரா டீம் விசிட்ல ஃபேக்கல்டி வில் நாட் இன்ட்ராக்ட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் நாட் இன்ட்ராக்ட் சம்டைம்ஸ். அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா நீங்க இவ்வளவு பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசவே இல்லைன்னுவாங்க. அது மாதிரி மனப்பாடம் பண்ணி சொல்ற மாதிரியும் பண்ணாதீங்க. Again that creates a problem. They will easily assess that you have given just the inputs. அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. Have a selection of students who will give feedback properly about the institution and send them to interaction. Then I think that's it. I've covered. If you have anything, any other doubts in any criteria or 11th to 7th or anything, you can just put forward. I'll answer your questions. Yes. Ma'am, if anyone has put any messages in the... Thank you, ma'am. Respected participants, if you have any questions, you can raise now. Ma'am is waiting for you. If anything they have put in the chat also, just let me know, ma'am. I think they are not, they don't have any doubts. It is well, either it is well explained or it is not clear at all. Anyway, ma'am, so if they are putting any questions, it's okay. Yes, Else, ma'am. if it's In future, if they have a question, means in future they may ask through phone call. No, ma'am. yes, ma'am. If they want, you can give them my number. Yes, So ma'am. Yes, ma'am. Because already some staff members they have given before that those who have attended this FTP program, they have given their numbers, ma'am. If they have any questions or doubts, they will ask, ma'am. okay, ma'am. Just you can give me With my your number. permission, we will. Yes, ma'am. With your permission, we will share. No problem, ma'am. You can give me my number. So Okay, if they have any clarification, they can call up and
tell me. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Really happy Mhm. about your presentation, ma'am. You have given excellent performance with the PPT presentation. You have clearly explained criteria 7 innovation and the best practices, ma'am. You have covered all the areas, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your wonderful presentation. And this is for the participants. Participants, you will all receive your certificate within this week. Within this week means within 1 week, you will all receive your certificate through your concerned mail ID. And one more thing is that coming Saturday, we are going to conduct Empowering Future webinar. You're all requested to attend this program. In the same group, we will send you the brochure. You can register by yourself. If you have any doubt, you can contact that coordinator or the FTP coordinator. You can contact any person. Thank you all. And you're all requested to stay in the same WhatsApp group for further information in future. Please don't away or don't move from this group. Please all requested to be in the same group, because up to get your certificate and do one more some programs, you're requested to stay in this group. Thank you all. Respected participants, thank you all so much. Thank you for your cooperation and support through this 7 days program. Without your support, and it may not be a successful one. Thank you all. Now, joy is a thankfulness, and when we are joyful, this is the best expression of thanks. To thank everyone formally, I would like to welcome Mrs. K. Mohanapriya, ma'am, for giving the word of thanks. Please, ma'am. As we conclude this enriching and insightful 7th day faculty development program hosted by KSR College of Education, it's my honor to extend profound gratitude to all who made this event a resounding success. Our deepest appreciation goes to the esteemed founder, Lion Dr. K.S. Rangasamy, MJF of the college, whose vision laid down foundation for educational excellence. We extend heartfelt thanks to the chairman, Mr. R. Srinivasan sir, for his activities. I would like to thank our CEO, Madam Dr. Akila Muthuramalingam, for guiding us to conduct 7 days FDP. And I thank our director, Amuda Asaitambi, Madam, for her continuous guidance. It is my duty to express sincere thanks to our principal, Dr. P. Suresh Prabhu, for his enormous support throughout the program. Our sincere gratitude extend to the distinguished Chief Guest, Dr. P.Veena, Professor and Director, IQAC, KSR Institution of Engineering and Technology, whose invaluable insights enriched our learning experience. I also extend my heartfelt thanks to all the resource person, those who are accepting our invitation and share their knowledge. I also thank our technical committee faculty members who are all gave their support to conduct this event as a grand one. Last but not least, we express our gratitude to the enthusiastic participants from various institutions whose active involvement made this FTP truly vibrant and meaningful. Thank you all for your reliable commitment and dedication. Thank you, Mona, ma'am. Thank you all the participants. I repeat you once again, you will all get your certificate within 1 week through your concerned mail ID. On coming Saturday, we are going to conduct Empowering Future webinar through online. Please do attend. And you are requested to stay back in the same WhatsApp group. Thank you all once again. You can all leave by I yourself. think the form that you have put is not accepting responses, so kindly check that also. Yes, ma'am. Ma'am, the Yes, Google ma'am. form that you have given is not accepting responses. Google form. Check it out. Yes, ma'am. We have given something in the chat, right, ma'am? So that form is not accepting responses. Kindly check that, ma'am, before closing. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Otherwise, we will put it in our WhatsApp group. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Participants, you can all leave by yourself.